and BCom College, Samginagar, Dharwad. My name is Anita. I am handling monetary economics for BCom third sem students. Okay, last class we have discussed meaning and origin of the money. In this class, I am going to discuss with you all functions of money. Okay, let us discuss functions of money. There are three types functions: primary function, secondary function, contingent functions. Primary function subdivided into two types: medium of exchange, standard of value. Secondary functions subdivided into three types: standard of deferred payments, store of value, guarantor of solvency. Contingent functions subdivided into four types: basis of credits payments, distribution of social income, equalization of marginal utility and marginal productivity. MU ಅಂದರೆ marginal utility, MP is nothing but marginal productivity. Fourth one is increases productivity of capital. Let us discuss one by one. First one is primary function. In that two types: medium of exchange, store of value. First one is medium of exchange. What is medium of exchange? Money has one fundamental purpose in an economic system, that is to facilitate the exchange of goods and services. People want to accept money not for the sake of own, not for the sake of own, but because it has a general purchasing power. By using money, they can get any commodity in the market. Money as a common means of exchange. Without money, we cannot purchase anything. For example, I want to purchase one commodity. I have to pay some amount to the shopkeeper, some amount to the grocery shopper. Without money, they can't give. Okay, so medium of exchange is nothing but money of the fundamental purpose. ನೀವೇನಾರ medium exchange ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪರ್. ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಓನ್ ಸೆಕಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ರೈಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಓನ್ ಸೆಕಿಗೆ ಅದು ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾನು ಸರ್ವೈವರ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಊಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಮೀಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ. ಅಥವಾ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನಿ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮನಿ ಏನೋ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಮನಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮನಿ is another important function is standard of value. Money is that the source as the standard of value. It is used as a common measure of value. Money serves as a medium of exchange, which the value of all the goods and services money used to express in terms of money or in terms of goods. Okay, since every commodity is exchanged for goods, the value of commonly services are expressed only in terms of the money. For example, standard of value. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ 10 rupees, 5 rupees, 50 rupees, 100 rupees. In terms of money, we have to express. Every commodity, ಬೇಕಾದ commodity, it commonly measure the value of money served as a medium of exchange, with the value of all the goods and services are measured, are expressed. How they are expressed. Measured. ಎವ್ರಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮನಿ ಸರ್ವ್ ಆಸ್
a unit in terms of which the value of all the goods and services are measured, are expressed ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ measured ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Since every commodity is exchanged for goods, ಹೌದಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 types of primary function: medium of exchange, standard of value. Medium of exchange ಮತ್ತೆ purchasing power of the money. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಮನಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿನ ತೋರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೇಜರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 types. First one is standard of deferred payments. Standard of deferred payments. One is standard of deferred payment. Deferred payments is nothing but repayment of loan by the installment ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So standard of deferred payment, money act as a unit in terms by which deferred payments are stated. Repayment of loans ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, human beings ಅಥವಾ money which was almost different under the bank system has become easier and possible as well as the future transaction. It serves as the link between the present as well as future. Present as well as future. Deferred payments is nothing but, for example, ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡಿಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇವತ್ತಿಂದು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ದು ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, 10,000 rupees ಲೋನ್, ನಾನು 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 2,000 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 5 monthsಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ the deferred payments is a link between the present and the future values. Okay, present and the future values. Money act as a unit in terms of deferred payments. In terms of deferred payment, deferred payments are nothing but repayment of loans by installment. By installment we have to pay our loans. The deferred payments act or link between the present as well as future resources ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ perform another function. Perform as another function is called store of value. It is the facility to storing the wealth. Storing the wealth. Storing the wealth. It has facility storing the wealth under the barter system. Storing of the wealth because storing of the commodities available in the market. Available in the market. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಟುಡೇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನು ಕಾಮೋಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟುಡೇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಡಿ ತುಂಬ್ತೀರಿ ಮತ್ತು FD ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಟುಡೇಸ್ ವೆಲ್ತನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಏನೋ ವಸ್ತುಗಳ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬೇಕಾ ನಾಡ್ದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಏನು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದನೇ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ವೆಲ್ತನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಎನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ in terms of wealth, in terms of money, in terms of land. Okay, we have to store the money ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. The next one is guarantor of solvency. Solvency is nothing but a person who pays his debts. A person who is liable to pay his debts is called a solvency. If in case we have money, we do not face insolvency. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮನಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದಿವಾಳಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಮನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಅವರ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಹಿಸ್ ಡೆಟ್. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಹಿಸ್ ಡೆಟ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮನಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಫ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಮನಿ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಟ್ಸ್. ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರ? ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮನಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. Credit has acquired immense importance in the modern economic system. The use of credit instruments such as checks, drafts, bills, etc. has to increase tremendously and has become a part and parcel of the modern economic. Credit, for example, ನನಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು, ಮನಿ ಬೇಕು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಮನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, GDP ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ದು ನಾವೇನು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು, ನಾವೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. Immense important in the modern economic system. The use of credit instruments such as checks, drops has increased tremendously, has become a part and parcel of the economics ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. The next one is distribution of social income. Income generate ಆಗ್ತದೆ. Income is nothing but a period of time ಅಲ್ಲಿ a country produce ಮಾಡಿದಂಥ ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್. Barter system faced the difficulties in distribution of the money. For example, barter system is nothing but exchanging goods for goods. Okay, ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಮನಿ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ to share such factors of production is determined in terms of money. National income pays, for example, it is in the form of wages, in the form of interest, in the form of profit. Okay, bandanta income anna we have to distribute wages, interest and the profit. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್, ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನಿ ಎಕನಾಮಿ ಆಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಈಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿದೌಟ್ ಮನಿ, ವಿದೌಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಂಗನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಡೇ ಒನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಮನಿ. ಎಷ್ಟಂತ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಂತ ನಾವು ಲೋನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ, 1 day 2 days 3 days ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು distribute the income. Next one is equalization of marginal utility and marginal productivity. Equalization of marginal utility and marginal productivity. Every consumer aim at getting more satisfaction from the business expenditure to get means maximum satisfaction. Consumer increase the expansion in such a way as to equalize the marginality of expenditure in the use of every procedure. Aim is to maximize the profit minimum cost. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಎವ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್
ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏಮ್ ಟು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಗೆಟ್ more ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? more ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಮೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, maximization of the profit. Every producer aim at maximum profit to get more and more profit of commodity should be produced at a minimum cost. Production also minimum cost alle irbekanತ aim, minimum cost. Okay, equalization of marginal productivity and marginal productivity, every consumer's aim getting ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದರ ಕಾಮನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಕಾಮನ್ ಏನದ, ಎವ್ರಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕನ್ನೋದು ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಎವ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ದು ಏಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ is nothing but owner amount invested by the owner. Amount invested by the owner. Amount invested by the owner is called as capital. Productivity. When productivity is increased, when we get more capital. ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಮನಿನ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿನ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಿ ಬೇಕು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮನಿ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿದೌಟ್ ಮನಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿ ಪೇ ವೇಜಸ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಮನಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. Okay, this is also one of the very important functions of money. These are the functions of money. Very important question for 15 marks. 15 marks, section C. Okay, functions of money: primary function, secondary function, contingent function. In primary function there are two types: medium of exchange, store of value. Secondary function subdivided into three types: deferred of standard deferred payments, store of value, guarantor of solvency. Contingent function divided into four types: basis of credit payments, distribution of the social income, equalization of the marginal utility and marginal productivity, increase in the productivity of the capital. These are the functions of money. Very important question for 15 marks. I hope you understood the functions of money. Okay.